नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 71 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। कहला कोटिए रे गोटिए पुओटिए ना। रोमी कहला हाँ पा ठीक कहल, से खूब भल आउ नम्र भी। से केमिति तुम सह एते मजा करुथिले केजाणी, नहेले पूरा कॉलेज जाने से खूब चुपचाप पिला। गीता पचाला रोमी तांकर चलिबा भल तो? रोमी कहला हाँ पा खूब धनी घर पिला। तांको बाबा जड़े बहुत बड़ बिजनेसमैन, ब्रिजेश भाई भी जड़े भल स्टूडेंट। एथर से पीजी पाई प्रिपेयर होउछंती। गीता कहला रोमी मोर गोटे कथा कहिबार अछि। रोमी कहला हाँ पा कुह। गीता कहला रोमी आम मामा पाई ब्रिजेश प्रस्ताव केमिति हुंता? मु भाबुछि मामा आउ ब्रिजेश जोड़ी खूब भल मानिब जे। रोमी रुटी खंडक पाटी को नेउ नेउ तंटे लगिला। रोमी कासी कासी पानी पीवाकू लगिला। आयशा रोमी पिठी आउंसी देउथाए। अर्पिता उठी जाई रोमी को पानी ग्लास बढ़ई कहला टिके धीरे खा। अर्पिता रोमी पिठी आउंसी पकईला। रोमी पानी पी कहला मु ठीक अछि, तुमे माने सबु खाओ। रोमी गीता कथार उत्तर न देई खाई सारी सेठू उठीगला। बेबी को कहला बेबी आसीबू मो रूम को भाउज सह। बेबी हाँ कहला। गीता अर्पिता सह रोसई घरे जाई बासन सबु रखी निमिनांको पाखकू पळेइबा परे अर्पिता मकरा को बासन माजिया पई कही गैस पोछापोछि करू करू रोमी आसी जेतेबेले बोतल पानी भरिला। अर्पिता आयशा को चाही ठारी देई कहला अरे रोमी काली परा तोर ससुर घर भ्रमण अछि, कौन करिबा कहिलु धन? बाबा तो काली कार नहीं पळेइबे, तू बाइक नहीं पळेइले हेबो नहीं। रोमी आयशा आड़ को चाही पुणी अर्पिता को चाही कहला कौन मामा मो स्त्री खरारे गले कला पड़ी जीवनी? मु भी तुमको कही थांदी मो पई गोटे कार किनी देबाकू। अर्पिता रोमी कान धरी कहला ओहो स्त्री पई एते चिंता, तो स्त्री कला पड़ी जीव ना? आउ मामा कला पड़िले कार किणीबू जदि बाबा को कहबू मते तेल मारिबुनी हैला। रोमी अर्पिता कांधरे मुह गुंजी कहला मामा प्लीज तुमे मते गोटे कार किणिकी दियो ना, सत कहूची या परे किछि आउ मागिबिनी। अर्पिता कहला मो पाखरे एते टंका नहीं रे, तू काली जाई तो सासू मां को कह से देब तार डाक्तराणी पैसा। आयशा हसु थाए देखी रोमी मुह फुलेई कहला मामा कौन कहूच तुमे? तुम पुओ जाई ससुर घरे मागिब हेई पारिबनी, तुमे न देले मु निजे किणीबी। सेतिकी दिन जाए तुमर गोटे बोली सुंदरी बहु खरारे जाऊ, खरारे जाई कला पड़ू मोर कौन अछि। अर्पिता हाथ धतिवा चटू उठेई कहला देखिबो एने जा एठू केते बकर बकर होउची। रोमी हसी हसी बाहर को पळेइला। अर्पिता मन को मन हसी आयशा को चाही कहला मारे ए टोका मो सह एमिति हुए सबु बेले। तू घरे कार फार कथा किछि कहिबु नाही, काली तो बाबा ही ताकू कार गिफ्ट करिवे, एइटा ता पई सरप्राइज। आयशा एवं अर्पिता कथा हवा भितरे रोमी बेबी को डाकी ता रूम को नेई पाखरे बसेई कहला बेबी काली जीबु ना आम सह? बेबी कहला ना भाई मोर मूड नहीं। रोमी कहला मूड नहीं कौन मो? गीता आपा त्रिशा जीबे तू कौन पाई जीबुनु जे? अच्छा बेबी तोर एई किछि दिन हब कौन हेइची कहिलु? तो मुहरे हस नहीं, तू आग भली नाहु, कुआडे हजिगला मो चुलबुली भौणीटा, कौन हेइची रे तोर? बेबी कहला नाई भाई किछि भी हेइनी, तते सेमिति लागुथिबो। रोमी बेबी पाखकू आसी बेबी हाथ धरी पचारला कौन हेइची रे बेबी मते कहिबु नहीं ना? मते काहींकी सेमिति लागिबो? मु छोट बेलू तोते देखि आसुछि मु जानी परिबिनी, कौन हेइची कह? बेबी कहला ना भाई किछि हेइनी। रोमी पुणी पचारला बेबी तू कौन काहाकू पसंद करुछु? बेबी कहला नाई भाई तू सेमिति काहींकी भाबुछु। एति कही बेबी उठीगला। रोमी किछि कही आसु आसु आयशा को देखि चुप होईगला। आयशा बेबी को देखि कोळेई नेई गुड नाइट कही रूम को आसी कबाड़ दे रोमी पाखरे बसी पड़िला। रोमी आयशा को कोळेई नेई कहला तो बिना सारा दिन केमिति कटिछि मु जाने, तोर कौन अछि? तू तो नुआ बोहू समस्तंकर गेली खाली कुणिया घर बुलिबू। आयशा रोमी को दुई बाहुरे छंदी कहला मते तुम बिना भल लागुथिला ना? दिन सारा जेते जिए भल कथा हेले भी तुम मुह आखि आगरे नाचुथुला। रोमी कहला आयशा सतरे तो बिना मुहूर्ते कटुनी मोर। आयशा कहला अच्छा गोटे कथा पचारिबी? रोमी कहला हाँ पचार। आयशा कहला गीता आपा ब्रिजेश भाई एवं मामा को बाहाघर कथा कहूथुले, तुमे काहींकी चुप रहिल?
କିଛି ବି ତ କହିଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ରୋମି କହିଲା ଆରେ ପାଗେଳି, ମୁଁ କେମିତି ହଁ କହିବି? ହୁଏତ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ଝିଅ ଥିବ, ଆଉ ଯଦି ବା ନଥିବ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ଯେ ହଁ କହିଦେବି? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରି ହେଇଯିବ। ହଉ ଆସିଲୁ ମୋ କୋଳକୁ, ପରେ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଏବେ ଆମ ଚିନ୍ତା କର। ରୋମି ଆয়েଶାକୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଗେଲ କରି କହିଲା ତୋ ମନ ଆଜି ପୁରା ଗଗନରେ ଉଡ଼ୁଥିବ ନା? ଆয়েଶା ପଚାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋମି କହିଲା ଆରେ କାଲି ଘରକୁ ଯିବୁ ପରା। ଆয়েଶା ରୋମି ବେକରେ ଦୁଇ ହାତ ଛନ୍ଦି କହିଲା ମୋ ହିରୋ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ବୁଝିବ ସେ ସବୁ? ତୁମେ ସିନା ଆମ ପରି ବାପଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘର ଗଲେ ଜାଣ ତ। ରୋମି ଆয়েଶାକୁ ଗେଲ କରି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ। ଆয়েଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ ତୁମେ ଶୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି। ରୋମି ଆয়েଶାକୁ ଭିଡ଼ି ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ କହିଲା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାହା କରିବୁ, ଶୋ ଚୁପଚାପ। ବାହା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ତୋତେ କ'ଣ ଜଣା? ଆয়েଶା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋମି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି କହିଲା ଦିନ ସାରା ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲୁ ନାହିଁ, ରାତିରେ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହ। ସକାଳୁ ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମି ସହ ଗୀତା, ତ୍ରିଷା ଏବଂ ବେବି ବାହାରିଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ କରି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା ଚାନ୍ଦ ତୁ ଆସନା ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା ମନା କରି କହିଲା ଆରେ ପାଗେଳି, ତୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଅଭିପ୍ସା ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କରିଲା ଅର୍ପିତା ମନା କରି କହିଲା ମୁଁ ପରେ ଯିବି ଲୋ। ସକାଳୁ ଉଠି ଆয়েଶା ରୋମି ପସନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା ସହ ମ୍ୟାଚିଂ ଚପଲ ଏବଂ ପର୍ସ ପକାଇ ଇଶାଣ ଦେବତା, ଚଉରାମୂଳ ଏବଂ ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା, ସୁରବାବୁ, ନିମିନାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରିଲା। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଆয়েଶା ହାତରେ ଅଭିପ୍ସା, ଅମ୍ରିଶ, ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ଶିଲା ଏବଂ ସାନୁଙ୍କ ସହ ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜିମା ଏବଂ ସାନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ଉପହାର ଦେବା ସହ ବନ୍ଧାଣ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ମିଠା ପେଟି ପଠାଇ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବ। ନୂଆ ବୋହୂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବାହାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋମି ହଁ କହି ସୋମେଶଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିବାରୁ ସୋମେଶ ରୋମି ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଧରାଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକି କହିଲେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯା। ରୋମି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁଲା, ସୋମେଶ ରୋମି ହାତରୁ ଚାବି ନେଇ ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ରୋମି ସାମ୍ନାରେ ରଖି କହିଲେ ଏଇଟା ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ମୋ ବୋହୂ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ପରା। ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ହସିଲେ। ରୋମି ଲାଜୁଆ ମୁହଁ ହୋଇଗଲା ତାର। ସୋମେଶ ରୋମି ପିଠିରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ ଯା, ମୁଁ ଏମିତି ଗେଲରେ କହିଲି ରେ ବାବା। ରୋମି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ପକାଇ କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବା ମାମା। ଘରୁ ବାହାରି ରୋମି ଏବଂ ଆয়েଶା ପ୍ରଥମେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ। ରୋମି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥାଏ। ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ବି ଖୁସିରେ ଗପସପ ହେଉଥାନ୍ତି। ବେବି କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ରୋମି, ବେବି ଏବଂ ଆয়েଶା ଏକାଠି ବସିଥାନ୍ତି। ଗୀତା ଡ୍ରାଇଭର ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାଏ। ତ୍ରିଷା ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପଛରେ ବସିଥାଏ। ରୋମି ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ପଚାରିଲା ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ ତୁ? ବେବି ନାଇଁ ଭାଇ, ଏମିତି ବସିଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଗୀତା କହିଲା ରୋମି, ମୁଁ ବି ବାହାଘର ଦିନରୁ ମାର୍କ କରୁଛି ବେବି ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତାର କେଜାଣି? କିଏ କ'ଣ କହିଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ସେ। ବେବି କହିଲା ନାଇଁ ଅପା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମ, ବାହାଘରରେ ମୋ ଉପରେ କାମ ପ୍ରେସର ହୋଇଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୀତା କହିଲା ରୋମି, ତୋ ବାହାଘରରେ ବ୍ରିଜେଶ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲା ରେ, ସେମିତି ପଳେଇଥିଲା। ପିଲାଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ କେଡ଼େ ହସ ଖୁସି ମଜା କରୁଥିଲା, ଯିବା ବେଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଇଥିଲା କେଜାଣି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ତ୍ରିଷା କହୁଥିଲା ମୋତେ। ରୋମି ତ୍ରିଷା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାରୁ ତ୍ରିଷା କହିଲା ହଁ ରୋମି, ବ୍ରିଜେଶ କିଛି ଖାଇନି, ମୁଁ ଡାକିଲି ବି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଦିଦି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଘରେ ଗଲେ ପଖାଳ ଖାଇବି। ରୋମି କହିଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି କହୁଛ? ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ସେ ଖାଇ ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ରୋମି ବେବି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଆରେ ବେବି, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଖାଇ ନଥିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁନି। ବେବି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବେବି ମନକୁ ମନ କହିଲା ବ୍ରିଜେଶ ଖାଇ ନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ? ତେବେ ସେ କ'ଣ ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର? ନା ସେ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଅଯଥା କଥା ଭାବୁଛି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୋ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲା। ସବୁ ନାଟ ଏଇ ବ୍ରିଜେଶ ପାଇଁ। ନା ସେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା
ନା ମୋର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥାନ୍ତା। ବେବି ପୁଣି ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା, ଆରେ ନା, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୋଷ? ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତା ବିଷୟରେ ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ଅଯଥା କଥା ଭାବି କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି? ହେଲେ ଏ ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁ ନ ଖାଇବାର କ'ଣ କାରଣ? କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବେବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଓହୋ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ପଛରେ ଜୋକ ଭଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତ, ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରିଲି ବୋଲି ଖାଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ଉପାସ ଗଲେ ବି ପାପ। ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବି କିଛି ନ ଖାଇ ପଳେଇଲେ। ବେବି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଓଃ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି। ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ କି? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ନୁହେଁ। ରୋମି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ବେବି କହିଲା, ଭାଇ କାଲି ମୋବାଇଲ ସିମ୍ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି ତ, ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସିମ୍ କିଣିଦେବୁ। ରୋମି ପଚାରିଲା, ସିମ୍ ହଜିଯାଇଛି? ଆରେ କେମିତି? ସିମ୍ର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି ଯେ ହଜିଯିବ? ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲୁ? ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଓହୋ ଭାଇ, ତୁ ପୋଲିସଙ୍କ ପରି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କେଜାଣି? ମୋ ମୋବାଇଲ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ ଆଉ ପାଉନି। ରୋମି କହିଲା, ହଉ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେ ନା, ମୋ ପାଖରେ ଘରେ ନୂଆ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଅଛି, ତୁ ନେଇଯିବୁ। ବେବି କହିଲା, ହଉ। ରୋମି ଆয়েশাକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆয়েশା, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଆଜି ଆସିବେ ନା କ'ଣ? ଆয়েଶା କହିଲା, ହଁ ଆସିବେ। ବ୍ରିଜେଶ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ବେବିର ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଓ ଗଡ୍, ଏ ବ୍ରିଜେଶ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନି? କିଏ ଏଇ ବ୍ରିଜେଶ? ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନୁହେଁ ତ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି କି? ମୋ ଭାବନା କ'ଣ ସତ? ବ୍ରିଜେଶ କ'ଣ ମୋ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର? ନା, କେବଳ ମୋ ଭାବନା ଏଇଟା। ନା ନା, ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ସେ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲାନି। ବେବି ଅନେକ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପାଗଳିଆ ଭଳି ହେଉଥିଲା। ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ କଥା ତୁଳନା କରୁ କରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଆয়েଶା ଘର ଦୁଆର ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସଞ୍ଜୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ଦେଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଗେଟ୍ରୁ ଘର ଯାଏ ଫୁଲର ନରମ ଗାଲିଚା ବିଛା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉପରେ ମଖମଲି କପଡ଼ା ସଜା ହୋଇଥିଲା। ରୋମି ଏବଂ ଆয়েଶା ଯିବାବେଳେ ଫୁଲ ସବୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଚଲାପଥରେ। ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୀତା, ତ୍ରିଷା ଏବଂ ବେବି ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅମିତ, ଅଭିପ୍ସା, ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା, ଶିଲା ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆয়েଶା ମାମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ଶିଲା, ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା ଏବଂ ଚୁଟକି ଲାଗିଗଲେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ କୁଣିଆଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବ୍ରିଜେଶ ବି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଗୀତା କହିଲା, ବୁଢ଼ାଟିଏ ହୋଇଥା ଅପା। ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଅପା, ବାହା ହୋଇନି, ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର କରିନି, ଏତିକି ବେଳୁ ବୁଢ଼ାଟିଏ ହୋଇଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲ? ଗୀତା କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ, ନହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୋ ବୟସ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ କହିଲା, ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ବ୍ରିଜେଶ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନ ପଚାରି ପଳାଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ବେବିକୁ କଫି ବଢ଼େଇ କହିଲା, ବେବି ତୋ ପ୍ରିୟ କୋଲ୍ଡ କଫି ନେ। ଏହାପରେ ପୂରା ପରିବାର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗିଗଲେ। 10-12 ପ୍ରକାର ସ୍ନାକ୍ସ ଗଦେଇ ପକେଇଲେ। ଆয়েଶାକୁ ଶିଲା, ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ସବିତା ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବା ସହ ରୋମିକୁ ବି ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଆয়েଶା ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଷାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଚାରିଆଡ଼ ଏବଂ ଅମିତ କରିଥିବା କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ବୁଲାଇ ଦେଖେଇ ଆସିଲେ। ରୋମି ବସି ଗପୁଥିଲା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ। ବେବି ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ରୋମି ବେବିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଯାଉନୁ ଭାଉଜ ଘର କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖି ଆସିବୁ। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ଥାଉ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଗରୁ ତ। ରୋମି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଅମିତ ଆସି ରୋମିକୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ଆସିଥିବାରୁ। ରୋମି ଆସୁଛି କହି ଉଠିଗଲା। ବେବି ବସିଥାଏ ଏକା। ବ୍ରିଜେଶ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ସେ ଅଚିହ୍ନା ସାଙ୍ଗ ଖବର କ'ଣ? ବେବି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ, ମାନେ? ତୁମେ ସେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଅ ପରା? ବେବି କହିଲା, ଓହୋ, ଆପଣ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଆଗରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ବେବି, ମୁଁ କିଛି ବି କହିନି। ବେବି କହିଲା, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲନି ତ?
ବେବି କହିଲା ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେ ପ୍ରେମର କ'ଣ ନାଁ ଦେବି? ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ ମାନେ? ବେବି କହିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ସବୁ, ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିସେପସନ୍ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଖାଇ ଆସିଲେ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ତୁମେ ବି ତ ଖାଇ ନଥିଲ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବିରକ୍ତ ଭରା ନଜରରେ ଚାହିଁ କହିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମତଲବ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଇମେଜ୍ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ବେବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମରେ ଇମେଜ୍ କ'ଣ? ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ଓହୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଏକା ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ବେବି ମୋର ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଥରଟିଏ ଶୁଣ। ବେବି କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର କିଛି ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟେଶା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲେ ଓ ବ୍ରଦର ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛ କି? ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଆୟେଶା ତୋ ନଣନ୍ଦ ଫସିଲେ ତ? ଆୟେଶା କହିଲା ବୁଝିଲ ଭାଇ, କହିଥିଲି ନା ସେ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ହଉ ହଉ ଆସ ଏଥର ମାମା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେଣି ପରା। ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବି ଆୟେଶା ସହ ପଳାଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା, ଶିଲା ଏବଂ ଚୁଟକି ସହ ସାନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି 60 ପ୍ରକାର ଖାଇବାକୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ କାର୍ପେଟ୍ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ରୋମି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ଅଭିପ୍ସା ଖାଇବାକୁ ପରସି ଦେଲେ, ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଶାର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୁହେଁ ଅମିତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 60 ପଉଟି ଭୋଗ? ଗୀତା ପଚାରିଲା ଅଭିପ୍ସା ଅପା ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ ଏସବୁ ଖାଇବଟି? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ କେଉଁଟା ଖାଇବୁ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିବୁ, ସବୁ ତ ଲୋଭନୀୟ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ କଲ ଯେ? ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା ସବୁ ମା ମାମା ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଖୁଡ଼ି ଏବଂ ଚୁଟକିଙ୍କ କମାଲ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରା, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବଡ଼। ଗୀତା କହିଲା ଅଭିପ୍ସା ଅପା ସତରେ ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ମନ ବି ସେମିତି। ତ୍ରିଶା କହିଲା ମାଉସୀ ସତରେ ଆମ ରୋମି ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ପାଇଛି ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅମୃତ ବ୍ରିଜେଶକୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଲେ ଜବରଦସ୍ତ। ବ୍ରିଜେଶ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ଅମିତ କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ କିଏ ତ ଜଣେ ବସିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ବସ ରୋମିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବେବି କଢ଼କୁ। ବେବି 5 ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ ଆର୍ ୟୁ ଓକେ? ବେବି କହିଲା ହଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆରାମରେ। ବେବି ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ମନକୁ ମନ କହିଲା ତେ ପ୍ଲାନ୍ ବାବୁଙ୍କର ପକ୍କା ମାଙ୍କଡ଼ଟା। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସବିତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରୋମି ବେବି ତ୍ରିଶା ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଭିତରେ ପେଟ ଭରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଉଠିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପରେ ଅମୃତଙ୍କ ପରିବାର ଖାଇ ବସିଲେ ଏକାଠି। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ପଳାଇଲେ ଆୟେଶା ରୁମ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ବେବି ଏବଂ ଗୀତା ଓ ତ୍ରିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ଗୀତା ପାଇଁ ପାନ ନେଇ କହିଲେ ଅପା ପାନ ଖାଇବ ନିଅ, ସ୍ପେଶିଆଲ ପାନ ମୁଁ ଆଣିଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଗୀତା ପାନ ଖଣ୍ଡକ ଧରୁ ଧରୁ କହିଲା ଓହୋ ମୋ ପୁଅର କୋଟି ପରମାୟୁ ହେଇଥାଉ ଲୋ, ଏ ପାନ ଖାଇବା କେବେଠାରୁ ହୋଇନି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ରଜ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅପାର ମୋର ମିଠା ପାନ କେତେ ଖାଉ ଯେ ଦାନ୍ତ ପାଟି ସବୁ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମିଠା ପାନ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ଡବାରୁ ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡି ଦିଆ କଡ଼ା ପାନ ଖାଇଦେଲି ଯେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖାଲି ବୁଲେଇ ଚାରିଆଡ଼ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖାଗଲା ଆଉ। ଇଆଡ଼େ ମାମୁଁ ମୋ ଡବାରୁ ପାନ କିଏ ନେଲା ବୋଲି ହୁରି ପକାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିଲି? ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଚାରିଆଡ଼ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଇଆଡ଼େ ମାମୁଁଙ୍କ ରାଗ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇଲି, ହେଲେ ସେ ପାନ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଲାନି। ଯେତେ ଆଖି ବୁଜୁଥାଏ ମୋତେ ତ ଖାଲି ସବୁ କିଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ଘୂରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ଗୀତା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ବେବି ମୁହଁରେ ବି ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବେବି ଓଠରେ ହସ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଅପା ଆଉ 2-4ଟା କଡ଼ା ପାନ ଆଣିବି କି? ଗୀତା କହିଲା ଆଲୋ ବୋଉଲୋ, କଢ଼ା ପାନକୁ ମୋର ଦୂରୁ ଜୁହାର। ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି, ଆଉ ନୁହେଁ ଲୋ ବୋପା। ଗୀତା ପାନ ଖଣ୍ଡକ ପାଟିକୁ ନେଉ ନେଉ କହିଲା ଆରେ ବ୍ରିଜେଶ ଏଇଟା କଡ଼ା ପାନ ନୁହେଁ ତ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ନାଇଁ ଅପା ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସହ ଏମିତି ମଜା କରିବି? ଗୀତା ପାନ ଖଣ୍ଡକ ଖାଇ କହିଲା ବ୍ରିଜେଶ ବସ
ମୋର ତୁମ ସହ କିଛି କଥା ଅଛି। ବ୍ରିଜେଶ ଗୀତା ପାଖରେ ବସିଲେ। ତ୍ରିଷା କହିଲା, ମାଉସୀ ତୁମେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ତ୍ରିଷା ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇବା ପରେ ଗୀତା କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେମିତି କହିବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ଅପା କୁହ। ଗୀତା ବ୍ରିଜେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶ ତୁମ କଥା ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ମାମା ସହ ତୁମ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତୁମ ଭଳି ଜ୍ୱାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ତୁମର କ'ଣ ମତ? ବ୍ରିଜେଶ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ କହିଲେ, ଅପା ତୁମେ ବି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଅମାପ ସ୍ନେହ ବି ପାଇଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମାମା ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସୁଶୀଳା ଝିଅକୁ ଯେ କେହି ବି ରାଜି ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପା ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ବ୍ରିଜେଶ କହିସାରି ବେବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ବେବୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଗୀତା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, ହଉ ଚଳିବ ବ୍ରିଜେଶ। ବ୍ରିଜେଶ ଗୀତା ହାତ ଧରି କହିଲା, ଅପା ପ୍ଲିଜ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଦେଖିବ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ପୁଅ ମିଳିବେ। ଗୀତା କହିଲା, ବେଷ୍ଟ ପୁଅ ମିଳିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ତ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ପୁଅ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗୀତା କହିଲା, ଆରେ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ ଯାହା ସହ ଯାହା ଯୋଡ଼ି ବନେଇଥାନ୍ତି ନା। ଗୀତା ଏତିକି କହି କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଅଭିପ୍ସା ଅପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସେ। ଗୀତା ଉଠିଗଲା। ଗୀତା ପଛେ ପଛେ ବେବୀ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶ ବେବୀର ହାତ ଧରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ବେବୀ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ପଳାଇଲା ସେଠାରୁ। ବେବୀ 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି ପଛକୁ ଫେରିଆସି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବେବୀ କହିଲା, ନା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ। ବ୍ରିଜେଶ ହସିଦେଲେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହସ ଦେଖି ବେବୀ ଚିଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଅଛି। ଧେତ୍ ମୁଁ ବି ଏଠି ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ବେବୀ ପଳାଇଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ବେବୀ ତୁମର ତୁମ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରତି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ? ହଠାତ୍ ଅଭିପ୍ସା ଆସି ଡାକିଲା, ବ୍ରିଜେଶ ତୁମ ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଅଭିପ୍ସା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ବ୍ରିଜେଶ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ। ସମୟ 4ଟା। ଆଏଶା ଆସି ଅଭିପ୍ସା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ପଚାରୁଥିଲା, ଏଇ 8 ଦିନ ନୂଆ ଘରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଏଶା କହୁଥାଏ, ହଁ ମାମା ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ଘର ନୂଆ ନୁହେଁ ନା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମା ରେ ଘର ନୂଆ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ତୋ ପରିଚୟ ନୂଆ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ମାମା ନିଶ୍ଚୟ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଧନ ସୋମେଶ ଭାଇ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୋର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଏଶା ଶୋଇବାରୁ ଉଠିଯାଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମାମା ବାବା ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ମାମା ବି ତ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ମା ରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ସୋମେଶ ଭାଇ ଆଉ ଅର୍ପିତା 2 ଜଣ ନିଆରା ମଣିଷ। ଅର୍ପିତା ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ସହିଯିବ ପଛେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଏଶା ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ଭାଇ ଏବେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମେଶ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟବାନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଅବସାଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଏଶା ତୋର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ, ସେ ଯେମିତି ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଏଶା କହିଲା, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ମାମା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ମାମାଙ୍କ କେୟାର ନେବି। ମୁଁ ମୋ ହନିମୁନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା ରେ ସେମିତି କଲେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସେ, ସେଠୁ ବି ତୁ ସୋମେଶ ଭାଇ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଖବର ବୁଝିପାରିବୁ। ଯା ଖୁସିରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସେ, ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୋ ପାପା ତୋ ପାଇଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ। ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ମାମା ପାପା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି,
ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଏକା କରି। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶାକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲା, ମୋର ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମା। ହଉ ପାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ଡିନର କଥା ବୁଝେ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିନର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ତୁମେ ଏଠୁ 5ଟାରେ ବାହାରିଯିବ। ଅର୍ପିତା କହିଛି ରାତି 9 କରିବା ପାଇଁ। ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ମାମା। ଦିନସାରା ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସି ଏବଂ ଗପସପ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଗଲେ। ଅମିତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆଏଶା, ରୋମି, ବେବି ଏବଂ ତ୍ରିଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଅମ୍ରିତ, ସାନୁ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୁ, ରୋମି, ଆଏଶା, ତ୍ରିଷା ଏବଂ ବେବି ହାତରେ ଖୁସିରେ କିଛି ଉପହାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲେ। ଅମିତ ଆଗକୁ ଆସି ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ରୋମି, ତୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁଅ। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ତୋତେ ପୁଅ ଭଳି ପାଳି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବା ପରେ ଆଉ ତୁମେ କହିପାରୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେବିର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ ଯଦି ବ୍ରିଜେଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ରିଜେଶ ଏତେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ବେବି ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।